2020년이면 1만 년 전에 생겨난 남극 대륙의 빙붕이 사라질 수 있다는 나사의 연구 결과가 발표됐습니다. 그리고 2015년, 한국은 42년 만에 가장 더운 5월을 맞이했습니다. Let's work together. Now must be our moment for action. Now, climate change is our global enemy. 지구온난화에 대한 성찰의 목소리들이 커져가는 가운데 우리가 할 수 있는 것은 무엇일까? 많은 나라들이 고민하고 있는 기후변화의 해법을 영국에서 찾아봅니다. 세계적인 관광 명소 런던에서는 독특한 다리를 만날 수 있습니다. 블랙프라이어스. 250년의 역사를 지닌 이 다리는 2014년 1월부터 런던의 한 지하철역에 전기를 공급하기 시작했습니다. Right, so Blackfriars is a very interesting station. It's been completely redeveloped, and now, as well as being the largest solar bridge in the world, it's the only bridge in London that's a railway bridge that you can get onto from the North Bank as well as from the South Bank. And they completely redeveloped the whole thing. So one of the Network Rail, who effectively own the bridge, they and took charge of this development. They had a pot of money that had been set aside for an exemplar renewable environmental project, and have been wondering what to do with it. And some bright spark came up with the idea of when they developed Blackfriars Bridge to actually install a solar system on the top of it. And so we had talked to them for maybe 4 or 5 years before they actually started work on the bridge. So it was a very long time in its evolution, but it shows real vision because there is no other installation like that in London, which is so big and yet right in the middle of the city, and almost a tourist attraction in its own right. 4,400개의 태양광 패널이 만들어내는 전기는 매년 90만 킬로와트아워. 필요한 전기의 절반 이상을 역에서 자체 생산하는 것은 운영비를 대폭 줄일 뿐만 아니라 연간 500톤 이상의 탄소 배출을 절감하는 효과도 가져옵니다. So one of the features of solar is that it's very scalable. It works in everything from your calculator to your house to your commercial office space to your utility scale. So it's so scalable, and what that means is that solar doesn't have to be, the electricity, the power doesn't have to be just generated by big power stations owned by large multinationals. It can be you on your house generating your own power. And so it's distributed, it's democratic, and that is one of the social factors about solar. And what it means is that financially you're benefiting from being your own power generator, and by saving money from not having to buy power from the grid, and then by making money from generating your own electricity and selling it, that's what you don't use. So it's liberating in that sense. 오래된 다리의 변신. 시민들은 어떻게 생각하고 있을까요? I think that's fantastic. Yeah, I think there should be more of that, definitely. Especially in this country, there's not much sun in this country, so I suppose that might be a bit of a problem, maybe all year round. I don't know, but I think they're a fabulous idea. Yeah, definitely. 사실 일조량이 크지 않은 영국에서도 태양 에너지는 충분합니다. 거대한 지하철역에 전기를 공급할 수 있을 만큼 말이죠. 만약 이산화탄소가 증가해서 지구가 지금보다 더 뜨거워진다면 우리의 삶은 어떻게 변화할까요? 그 서귀포하고 서울의 평균 기온의 차이가 4도씨입니다. 그러니까 지금으로부터 한 90년 뒤에 서울의 평균 기온이 서귀포하고 같아진다고 가정을 하면은 우리의 사는 방식이 엄청나게 달라진다는 걸 생각해 볼 수가 있겠고, 생태계도 뭐 어마어마하게 달라지겠죠. 그러니까 지금 우리가 볼 수 있는 그런 나무들이 그런 온도에서 자랄 수 없다. 그 얘기가 바로 생물종의 멸종이
생태계가 급격하게 변하게 될 거고 생물에 따라서는 그 변화하는 기후에 적응하지 못하기 때문에 멸종돼서 사라질 수 있고 그것뿐만이 아니라 그렇게 되면은 이제 폭염이라든가 여름이 엄청 길어져요. 여름이 길어지고 겨울이 짧아지기 때문에 뭐 거기에서 여러 가지 문제점들을 생각해 볼 수가 있을 것 같습니다. 생명을 보호하며 태양의 힘을 선순환시키는 방법. 대번에 위치한 시골 마을에서 만나봅니다. 물결치는 땅의 모양대로 약 3만 6천 평의 공간을 가득 채운 태양광 패널. as bad as it could be. You know. 패널들은 Then, 꾸준히 전기를 and I 생산합니다. in my college essay, I said, okay. It's a bit difficult because these are in the way, but each one of these is collecting DC power from a number of panels through these DC wires, showing the output there, and sending the output at AC back to these substations here, of which there are 7 on the site. And that might be something interesting to film, but that's just showing the output at the moment with the sun shining on the panels. 빛을 the bar 받기에 chart there. 부족하진 않을까요? Each one of those has got that, and that's all being collected into 7 of these So substations. with quite a bit of cloud, it's still working. It doesn't have to be. Oh yeah, bright oh no. sunny day. In fact, funnily enough, the best output from this is probably going to be in the winter, on a cloudless day, with snow or ice on the ground, because these panels are more efficient when they're colder, and it isn't necessarily sunlight; it's light. So provided it's light and cold, the lighter and the colder, then the greater the output. 생산되는 전기는 평균 3만 3천 볼트로 대부분 마을에 공급됩니다. 마을 사람들 모두가 양떼 목장에서 생산된 친환경 전기를 사용하는 셈입니다. 옥스퍼드에서 레딩 쪽으로 내려가다 보면 농장을 경영하는 마크 베넷 씨를 만날 수 있습니다. I believe it's a family farm. How long have your family been farming here? 4 generations. 4 generations of farming we've had here. We bought the farm. My father bought the farm with my grandfather in 1964. We farmed it up until 1995, and now we rent the land out for soft fruit production, and we have diversified. 이곳의 태양광 패널은 유난히 특별해 보입니다. 농장에 필요한 물을 가두는 저수지 위에 떠 있는데요. 아슬아슬해 보이지만 태풍에도 끄떡없다고 합니다. You have full confidence that that's gonna just stay there and hold. 100%. Yeah. This is 3.5 meters in the floor. 3.5. It's pressured to 4 tons. 4 tons of pressure. 8 times all the way around. This is going nowhere. It's very, very windy today. This is fine. It has been tested in 150 mile-an-hour winds, typhoon conditions. Yeah. 부력 장치는 태양광 패널을 물 위에 안전하게 뜨게 하는 역할을 하는데요. 간단하게 설치된 부력 장치는 의외로 튼튼해서 마크 베네의 무게도 충분히 버텨냅니다. 수상에 설치한 태양광 패널은 농장의 공간뿐 아니라 물도 절약합니다. 매년마다 30%가량 증발하는 저수지의 물을 일정 부분 잡아두는 효과도 있습니다. 그의 노력은 얼마나 효과적일까요? 이제는 우리나라에서도 쉽게 찾아볼 수 있는 태양광 패널. 우리나라 역시 탄소 배출을 줄이기 위해 노력하는 모습입니다. 경기도 남양주에 위치한 평범한 전원주택. 이곳에서도 태양광 패널이 설치된 것을 볼 수 있었는데요. 집안에서는 집주인 허성희 씨가 컴퓨터 모니터만 주시하고 있습니다. 태양광 패널로 생산되는 전반적인 내용을 인터넷을 통해 확인이 가능해졌기 때문입니다.
가정용 발전기입니다. 가정용 발전기는 이제 그 설치할 때 정부에서 보조금을 줘서 그 수익률을 높이는 것이고, 그 상업용 발전의 경우에는 설치는 자기가 하는데 그 생산된 전기에 대해서 그 이 시장 가격을 받는 측면도 있고 또한 보조금을 받는 측면도 있는 그런 방식이고요. 집에 설치된 것은 거의 다 가정용 발전기라고 보시면 됩니다. 처음에 이사를 왔을 때 전기요금이 지금보다 훨씬 더 쌀 때였는데 그때가 그 한 40만 원 정도가 나왔었어요. 근데 지금 같으면 겨우 뭐 1, 2만 원 수준 정도기 때문에 아주 많이 절감이 된 상태이죠. 지구 온난화나 다른 환경에 대해서 민감해지는 것을 느낍니다. 실제로 우리가 얼마 전까지 황사다, 공기가 탁하다는 걸 많이 느끼는데, 이 비즈니스를 통해서 하다 보면은 자기가 어떤 일을 하고 있다라는 것에 대해서 자부심을 느낄 수 있다라는 것도 부가적으로 얻을 수 있는 것 같습니다. 태양광 이제 3kW급으로 설치가 된 건데요. 전기세를 절감할 수 있으면서도 그리고 친환경적인 에너지를 만들어서 자발적으로 에너지를 절감하는 시스템을 만들고 있는 겁니다. 그 상업용 발전소 같은 경우는 자체적으로 소모하는 전기는 없고요. 100% 다 한전쪽으로 흘려보내서 100% 매전을 하게 되는 거고요. 가정용에서 쓰는 경우에는 한전에서 이제 별도의 계량기를 달아놓습니다. 그래서 남는 전기만큼 체크를 하는데요. 그 부분에 대해서는 이제 한전 쪽에서 요금 차감 처리를 해주는 겁니다. 사실 태양광 패널을 설치하는 데에는 초기 비용이 듭니다. 설치하는 범위가 넓을수록 초기 비용도 많이 들겠죠. 가정집에 지금 태양광 3kW 2개가 설치되어 있는데요. 일단 정부에서는 3kW 한 집에 한 대밖에 지원을 안 해주기 때문에 초창기에 이제 3kW 한 대는 정부의 보조금을 대략 한 50% 정도 받아가지고 설치를 한 거고, 다행인 점은 한 번 설치하면 반영구적으로 쓸 수 있다는 겁니다. 지금 보시는 게 이제 3kW급 태양광 설비고요. 위에 이제 붙어 있는 게 태양 전지판이라고 이제 업계에서는 태양 전지 모듈이라고 부르고요. 그리고 빛을 받아서 이제 여기서 전기를 만들면은 전기를 모아줍니다. 모아가지고 이제 여기 보시면은 계통연경 인버터라고 이제 집에 쓸 수 있는 전기로 바꿔주는 거죠. 흔히 말하는 이제 저희가 AC 220V 전원으로 바꿔주는 거고, 이게 좀 태양광 발전 설비가 그 일반 가정집에서는 좀 사용하기 편한 게, 이게 해가 뜨면 자동으로 켜지고 해가 지면 또 자동으로 꺼집니다. 그리고 집에 만약에 정전이 되거나 그러면 한전 쪽에 들어오는 전기에 문제가 생기는 것도 이게 다 감지를 해요. 그래서 모든 위험들을 다 차단하고 있기 때문에 흔히들 말하는 무인 관리가 되게 좀 용이하다는 그런 편리한 점이 있죠. 4인 가족 기준으로 보시면은 한 300-400kW 정도 전력을 소비하거든요. 그러면은 태양광 3kW 설치하시면은 이제 뭐 전기요금을 뭐 적어도 20-30년간은 거의 뭐 한 달에 뭐 1-2천 원씩만 내고 사용하셔도 충분히 가능한 양이라고 보시면 됩니다. 태양광 패널은 허성일 씨에게 가정의 전기를 제공해주는 것만이 아니라 이제는 하나의 사업이 되었습니다. 쓰지 않던 토지에 태양광 패널을 설치해 전기를 생산하는 이른바 소형 발전소를 만든 것입니다. 여기는 그 포천에 있는 30kW짜리 이 규모의 발전소입니다. 처음에 그 가정에 3kW 태양광 발전기를 달아서 그 효과를 보고 나서 이 사업을 좀 더 알아보는 중에 개인이 상업용으로도 발전소를 만들 수 있고 그게 수익성이 나고 있다라는 것을 알게 되어서 기존에 가지고 있던 토지를 활용할 겸 해서 처음에 개발을 하게 된 것입니다. 태양광 발전소를 운용하는 데 있어서는 인터넷을 통해서 실시간으로 모니터링을 할 수 있습니다. CCTV도 마찬가지고요. 언제든지 자기의 태양광 발전소를 모니터링을 하고 문제가 생겼을 경우에는 전화로 통해서 다른 이 서비스를 요청한다든지 그렇게 하면 운영이 될 수 있는 그런 구조입니다. 태양광이 사실은 진입장벽이 낮은 그런 발전 사업 형태입니다. 공사를 시작하고 끝날 시기도 짧고, 그리고 여러 가지 규제나 주변 피해가 사실상 거의 없다시피 하기 때문에 가장 유용한 방법이 아니었나라고 생각을 하고 있습니다. 대부분 많이 갈 수 있는 땅이 나도 포천이니까. 구조가 간단하고 반영구적으로 사용이 가능한 태양광 패널은 관리하는 데 큰 힘이 들지 않습니다. 이 각도 휘어진 거 아니에요?
푹푹 빠지네. 예, 이건 워낙 간단한 방식인데요. 그 월말에 한전에서 나오는 검침원께서 이 발전량을 체크를 하신 다음에 그 전달과 비교해서 그 차익만큼을 저한테 청구하는 그런 수치입니다. 전기요금을 절약해보자는 것에서 설치하기 시작한 태양광 패널은 허성희 씨에게 환경을 위한 노력이자 작은 사업으로 자리 잡았습니다. 충청남도 공주. 별다를 것 없는 집들 사이로 유난히 태양광 패널을 많이 설치한 한 집이 보입니다. 옥상 한가득 메운 태양광 패널. 도대체 무슨 이유에서 이렇게 설치를 한 걸까요? 네, 안녕하세요. 예, 여기 보시면 살짝 올라와 있는 게 보이시잖아요. 이게 원래 저희 아버님께서 옛날 사업하실 때 가건물을 지었던 곳이에요. 근데 그거는 이제 더 이상 안 쓰니까 얼마 전에 철거를 하고 여기 이제 기둥을 세워서 태양광 패널 80장을 여기다 올려놓은 겁니다. 그래서 여기서 햇빛을 받아서 전기를 만들어서 저기 보이는 전봇대에다가 입력을 해주는 거죠. 그러면은 저기서 만든 전기를 주변 사람들이 쓰고 저는 이제 거기서 나오는 전기 요금을 한전에서 받아서 이렇게 뭐 수익을 내고 있습니다. 일반 거의 가정집의 옥상을 활용한 상온열 발전소인 거죠. 그 인터넷이 되는 곳에서 어디서나 이렇게 잘 돌아가는지 확인을 하려면 제가 여기 집에 안 사니까 요걸 달아가지고 지금 발전소가 잘 돌아가고 있는지 이 핸드폰을 확인할 수 있게 해놓은 장치고요. 전봇대가 가까이 있어서 여기 보시면은 여기 선으로 여기서 만든 전기를 갖다가 이렇게 바로 보내주거든요. 그럼 여기서 이제 들어가서 이제 주변 사람들이 같이 쓰게 되는 거죠. 보면 좀 오해 중에 하나가 그 햇빛이 쨍쨍 비치지 않으면은 전기가 안 만들어지는 줄 아는데 이렇게 비가 와도 한 20% 정도 가동을 하거든요. 그래서 전기를 좀 만들고요. 그리고 뭐 웬만큼 흐린 날에는 한 50% 이상 나오기 때문에 태양광은 쉬지 않습니다. 밤을 제외하고는. 예, 요거를 작년 8월 달에 했는데 하고서 워낙 마음에 들고 해서 근처에 땅을 사서 지금 다시 이거보다 한 5배 정도 큰 규모의 발전소를 만들고 있습니다. 요거가 공급하는 게 한 10가구가 사용할 수 있는 정도 되거든요. 그러니까 그거가 완성되면은 이제 한 50가구가 쓸 수 있는 전기를 만드는 사업자로 곧 될 예정입니다. 집의 옥상을 활용해 만든 태양광 소형 발전소를 시작해 이제는 개인 사업자로 발돋움하는 그를 가족들은 어떻게 생각하고 있을지 들어봤습니다. 처음에는 하더라는데 좀 반대했다가 지금 잘했다고 생각해요. 전기 때문에 뭐 이렇게 신경 쓰고 그런 건 저는 전혀 모르겠어요. 그게 저는 국민연금식 연금이라고 생각해요. 꾸준하게 그게 평생 그렇게 나오니까 여유만 있으면 진짜 다 해주고 싶어요. 저는. 한 가지 의문이 듭니다. 지구의 기후변화를 바꾸는 데에 개인의 노력이 얼마나 영향을 미칠 수 있을까요? 기후변화 행동연구소에서 답을 찾을 수 있었습니다. 이제 풍력이라든가 태양광, 지열 이런 이제 그 재생에너지인데 재생에너지는 일단 재생에너지를 우리가 사용한다고 했을 때 그 잠재적인 양이 이 뭐 석탄이라든가 석유, 원자력 이런 전통적인 에너지원에 비해서 무한대로 공급 가능한 그런 잠재력을 가지고 있고요. 재생에너지를 쓴다는 것은 우리 스스로 에너지를 만들어낸다는 거거든요. 그러니까 모든 가정과 또 모든 건물이 이 발전소가 될 수 있다는 얘기예요. 그러니까 지금은 어디 뭐 고리라든가 고리 원자력 발전소나 당진 석탄 화력 발전소에서 만들어진 전기를 송전선을 장거리 송전망을 통해서 가져와 가지고 우리가 쓰고 있는데 이제 그 시대는 이미 낡은 시대이고 여러 가지 기술적인 제약 요인 때문에 더 이상 그 방향으로 갈 수가 없습니다. 지금은 우리가 살고 있는 곳에서 곧바로 에너지를 만들어서 우리가 필요한 만큼 쓰는 그런 시대로 진입하고 있기 때문에
이제 그런 것들을 얼만큼 빨리 달성할 수 있느냐, 또 그런 사회로 진입할 수 있느냐에 따라서 우리가 기후변화 문제를 해결할 수 있는 어떤 실마리가 생기지 않을까 이런 생각을 하는 거죠. 불확실성이라고 하는 게 있어요. 그렇지만은 우리가 이제 과학이라고 하는 이 자체가 이거보다 더 이상의 대안이 없으면 우리가 잠정적인 진리로 받아들이고서 만약에 그게 아니면은 뭐 이 건물을 세울 수가 없거든요. 이 세상에 절대 진리라는 건 존재하지 않으니까요. 그렇지만은 현재로서 우리가 이보다 더 나은 어떤 것을 우리가 지금 알지를 못하거든요. 지금 현재 기후 변화라고 하는 것이 끊임없이 뭐 회의론자들에 의한 그런 공격을 받지만 그 모든 공격을 이겨내고 만들어진 하나의 체계이기 때문에 이거는 현재 우리가 그러면 이거를 갖고서 또 대응을 해야 된다는 건 너무나 당연한 일이고요. 마크 베네시에게 묻습니다. 당신이 바라는 농장은 어떤 모습입니까? I had a dream that was to make our farm carbon neutral, okay, to decrease our carbon footprint. With the other projects we have, the 150 kilowatt already, plus the 200 kilowatt we have here, and the biomass boiler, we believe we've achieved a carbon neutral farm. Now we want to roll that out to the rest of the UK so other farmers can achieve the same. 시골 마을의 목자에게 태양은 생명의 근원입니다. 양을 기르고 양이 먹을 풀을 기르고 양과 사람이 함께 사용할 에너지를 제공합니다. 목자는 자연에게서 받은 혜택을 자연에게 돌려주고 싶습니다. 영국에서 찾은 해법, 우리에게도 멀리 있지 않습니다. 깨끗한 연료로 에너지를 생산하려는 노력, 개인도 탄소를 배출하지 않으려는 노력들이 기후변화를 멈출 수 있는 해법입니다.